اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج کا ہمارا ٹاپک ہے مینجمنٹ میں ہو از اے مینیجر ان این آرگنائزیشن، کہ مینیجر کیا ہوتا ہے آرگنائزیشن کے اندر. ٹھیک ہے، اور ہاؤ مینی مینیجرز آر دیئر ان این آرگنائزیشن، کتنے مینیجرز ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں. اور تھرڈ کویسچن جو اس کے بعد ہم آنسر کریں گے، ہاؤ مینی لیول آف مینیجر آر دیئر ان این آرگنائزیشن. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے ڈیفینیشنز میں پڑھا کہ مینجمنٹ ہمارے پاس پروسیس ہے. مینجمنٹ میں ہم اپنے گولز کی طرف جاتے ہیں لوگوں کے ذریعے یا لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو وہ جو لوگوں کے ذریعے اور لوگوں کے ساتھ جو کام بندہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم مینیجر کہتے ہیں یا اس کو ہم سپروائزر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس ڈیفینیشنز کے بعد ہم نے ڈیفینیشنز کو ایکسپینڈ کیا اور کہا کہ مینیجرز یا کوئی بھی پرسن جو ہے وہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، انوائرمنٹ کو ڈیزائن کرتا ہے اور مینٹین رکھتا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی گولز کو اچیو کریں. تو وہ جو انوائرمنٹ کی ڈیزائن ہوتا ہے، انوائرمنٹ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس کون پرفارم کرتا ہے؟ مینیجر پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں آج ہم مینیجر کے بارے میں ڈفرینٹ ڈیفینیشنز کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، ہو از اے مینیجر. مینیجر کون ہوتا ہے؟ مینیجر از اے پرسن who works with other people by coordinating their work in order to accomplish organizational goals. ٹھیک ہے، مینیجر کیا ہے؟ مینیجر کوئی بھی ایک پرسن ہوتا ہے، کوئی بھی ایک انسان ہوتا ہے، کوئی بھی ایک ہیومن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جو کہ ورک کرتا ہے، کام کرتا ہے with other people، دوسرے لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ مینیجر کیا کرتا ہے؟ ایک پرسن ہوتا ہے جو کہ آرگنائزیشن میں کام پرفارم کر رہا ہوتا ہے. کیسے؟ بائی کوآرڈینیٹنگ. کوآرڈینیٹنگ مینس ہارمنی ڈیولپ کرنا، مینس فرینڈلی انوائرمنٹ کو کریٹ کرنا. ٹھیک ہے، ان کو ڈائریکٹ کرنا. ٹھیک ہے، مینیجر چونکہ انچارج ہوتا ہے، ان کا بڑا ہوتا ہے، تو وہ ان کو ڈائریکٹ کرتا ہے. کس طرف ڈائریکٹ کرتا ہے؟ ورک کی طرف، کہ اس نے ایک بندے نے ایک کام پرفارم کرنا ہے، دوسرے بندے نے جو ہے دوسرا کام پرفارم کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تیسرے بندے نے جو ہے تیسرا کام پرفارم کرنا ہوتا ہے. تو ان کو ڈائریکٹ کرتا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ان آرڈر ٹو اکمپلش آرگنائزیشنل گول، تاکہ وہ ایک بگ گول جو کہ آرگنائزیشن کا گول ہوتا ہے، جس سے پوری آرگنائزیشن سکسیسفل ہوتی ہے، اس گول کو کیا کرتے ہیں؟ اچیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مینیجر ایک پرسن ہوتا ہے، ایک ہیومن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ باقی لوگوں کے ساتھ مل کر کوئی بھی کام یا کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے، ڈائریکٹ کرتا ہے ان کے کام کو، ان کو سپورٹ کرتا ہے. کیسے سپورٹ کرتا ہے؟ کہ ان کو اگر ریسورسز کی ضرورت ہو، ان کو اگر ڈائریکشن کی ضرورت ہو، ان کو اگر جو ہے موٹیویشن کی ضرورت ہو. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کی بھی ان کو ضرورت ہو، ہارمنی کی ضرورت ہو، مینس فرینڈلی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ ہو، تو کس لیے؟ تاکہ وہ اپنا ایک گول یا اپنا ایک آبجیکٹیو اچیو کر سکے. ٹھیک ہے، تو دوسری ڈیفینیشن، یہ ہمارے پاس پہلی ڈیفینیشن ہو گئی. اب دوسری ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس جو کہ ہے
anyone who is involved in planning, training, supervision and controlling activity is called manager. Anyone, कोई भी बंदा जो कि प्लानिंग में इन्वॉल्व हो, प्लानिंग मीन्स डिसीजन मेकिंग करने में, जो है ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को सेट करने में, ठीक है ना। प्लानिंग का मतलब है कि डिसीजन मेकिंग करना, सोचना और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना और उनको कैसे अचीव करना, ये प्लानिंग कहलाता है, ठीक है। तो अगर वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है, अगर वो लोगों के लिए गोल्स या ऑब्जेक्टिव सेट करने में इन्वॉल्व है, या लोगों को बता रहा है कि कौन क्या किस वक्त किस तरह अपने काम और अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा, तो वो बंदा मैनेजर कहलाता है, ठीक है। और दूसरा, अगर वो ट्रेनिंग दे रहा हो, लोगों को काम सिखा रहा हो, ठीक है ना, कि ये काम आपने किस तरह से परफॉर्म करना है, ठीक है। ट्रेनिंग मीन्स कि आपने लोगों को गाइडलाइंस बतानी है, लोगों को सिखाना है कि कोई भी काम, कोई भी ऑब्जेक्टिव किस तरीके से अचीव करना है, ठीक है। अगर ड्रिलिंग करनी है तो वो उनको ड्रिलिंग की ट्रेनिंग देता है, अगर कोई दीवार खड़ी करनी है तो उसकी ट्रेनिंग देता है, अगर कोई चीज़ पकानी हो तो उसकी ट्रेनिंग दे रहा होता है, कोई चीज़ बेचनी हो, सेल आउट करनी हो तो उसकी ट्रेनिंग दे रहा होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो भी काम है उसी से रिलेटेड जब कोई बंदा आपको सिखा रहा है, कोई बंदा आपको गाइड कर रहा है, तो उसको हम ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है। सुपरविजन कैसे कहते हैं? सुपरविजन मीन्स उसको देखना, ठीक है ना। जिस तरीके से हम कहते हैं ना, सुपरवाइज करो इसको देखो कि ये काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है ना। सुपरविजन आपने चेक एंड बैलेंस उस पर रखना होता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है एंड कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं? एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं, ठीक है ना। एक्टिविटीज़ को देखते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू प्लान परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं। कंट्रोलिंग में हम मॉनिटर करते हैं एंड एवेल्युएट करते हैं, देखते हैं और उसकी जांच पड़ताल करते हैं कि वो जो काम बंदा परफॉर्म कर रहा है वो प्लानिंग के मुताबिक है या नहीं, ठीक है। तो इन सब लोगों को, चाहे वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो, चाहे वो लोगों को गाइडिंग में इन्वॉल्व हो, चाहे वो सुपरवाइजन में इन्वॉल्व हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग या लोगों को डायरेक्शन देने में इन्वॉल्व हो, या वो लोगों की एक्टिविटीज़ को देख रहा हो कि वो प्लान के मुताबिक है या नहीं, और उनको बताए कि ये काम आपने गलत किया, ये काम आपको इस तरह करना चाहिए था। तो ये सब काम किसके हैं? मैनेजर्स के हैं, ठीक है। मैनेजर जो है ये सारे काम परफॉर्म करता है। अब किसी दुकान में आप जाओ और वहाँ पे देखो, अगर 2 या 3 बंदे उस शॉप में, उस दुकान में काम कर रहे हों, तो उसमें एक बंदा ज़रूर मैनेजर होगा या सुपरवाइज़र होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो काउंटर पे बैठा होगा और दूसरे लोगों को कह रहा होगा, आप जाओगे उससे कोई चीज़ लोगे तो वो दूसरे बंदे को आवाज़ देगा कि इधर आओ, इसको ये चीज़ प्रोवाइड करो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसने ऑर्डर दिया, जिसने दूसरे बंदे को बताया कि इसको ये चीज़ प्रोवाइड करो, तो वो क्या हो जाएगा? मैनेजर बन जाएगा, वो सुपरवाइज़र बन जाएगा और वो इस पूरे प्रोसेस को देख रहा होगा। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मैनेजर होते हैं, ठीक है ना, जिनको हम लेवल्स में डिवाइड करते हैं।
डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में डिवाइड करती हैं, और ये लेवल ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डिफाइन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट हैं, और ये ऑन द बेसिस हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर जब आएंगे तो उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ मैनेजर्स होते हैं जिनको हम डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हु आर मैनेजर्स, हमारे पास एक दूसरी डेफिनेशन है कि मैनेजर्स कौन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखें तो आपके पास एक पिक्चर है और 4 लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो इसमें आपने देखना है कि कौन सा बंदा इसमें मैनेजर है और कौन सा बंदा इसमें जो है काम को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अभी तो ये पिक्चर है सिर्फ, इसमें इतना कोई क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम जो है अब इससे मैनेजर की डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे। मैनेजर someone who coordinates and oversees the work of other people so that organization goals can be accomplished। ठीक है, ये डेफिनेशन हमारे पास जो रॉबिन की बुक है फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, ये डेफिनेशन वहाँ से ली गई है, और प्रीवियस जो डेफिनेशंस थी वो हमने कून्स एंड व्यूडिच की बुक से ली थी। तो दोनों डेफिनेशंस मैंने इंक्लूड की हैं ताकि आपको पढ़ने में, और अगर किसी के पास डिफरेंट बुक्स हों तो उसमें वो आसानी से उनको याद कर सकता है और सीख सकता है। ठीक है, तो ये भी डेफिनेशंस तकरीबन सेम है। ठीक है, वहाँ पे अ पर्सन का जिक्र था और यहाँ पे समवन का जिक्र था। समवन हु कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, एंड ओवरसीज द वर्क ऑफ अदर पीपल सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी अकम्प्लिश। तो इस पिक्चर में अगर आप देखें तो हम इसको कहते हैं कि ये मैनेजर है। ठीक है, ये मैनेजर क्यों है? क्योंकि इसके हाथ में भी पेन है, इसके सामने भी नोट्स मौजूद हैं, और ये फीमेल भी क्या होगी, इसकी सबऑर्डिनेट्स होगी। ठीक है, तो ये मैनेजर है जो कि कोऑर्डिनेट कर रहा है, उनको फैसिलिटेट किया हुआ है, उनको सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है कि हर एक बंदा वहाँ पे मौजूद है, और ये इंचार्ज हैं जो कि ओवरसीज कर रहा है। ओवरसीज मीन्स सुपरविजन करना। प्रीवियस जो हमने सुपरविजन का वर्ड पढ़ा था वो ओवरसीज दोनों सिमिलर मीनिंग रखते हैं कि ओवरसीज मीन्स कि उनकी एक्टिविटीज़ को अपने नज़र में रखना, उनकी एक्टिविटीज़ को देखना कि वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं और उस काम को किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। एंड द वर्क ऑफ अदर पीपल, इन लोगों के काम को देखना कि इन लोगों का काम जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के मुताबिक है या नहीं, इन लोगों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के मुताबिक परफॉर्म हो रही हैं या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल उससे अकम्प्लिश होंगे या नहीं। तो जैसे कि हमारी आज की क्लास जो है वो मैनेजमेंट की है। ठीक है, मैनेजमेंट की क्लास है, और अब हम क्लास में जो है कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम आज मैनेजर का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एचओडी साहब या कोऑर्डिनेटर साहब या कंट्रोलर, कोई भी बंदा क्लास में जब आता है तो वो बोर्ड पे नज़र दौड़ाता है कि वहाँ पे मैनेजर का वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो ये देखता है कि अच्छा मैनेजर का वर्ड इसने लिखा हुआ है और आधी क्लास जो है वो मैनेजमेंट की है, तो इट मीन्स कि जो गोल हमने डिसाइड किया था कि इस टाइम पे इस क्लास में इस सेमेस्टर को हमने मैनेजमेंट पढ़ाना है,
تو وہی گول ہمارا اچیو ہو رہا ہے، کیونکہ ٹیچر جو ہے اس نے مینجمنٹ کا ٹاپک لکھا ہوا ہے، تو مینس وہ ہمیں پھر اپریشیٹ کرے گا، وہ ہمیں پھر گڈ لک کہے گا، وہ ہمیں پھر ویل ڈن کہے گا، ٹھیک ہے نا، ہمیں سپورٹ کرے گا، پھر ہم سے پوچھے گا کہ آپ کو اس کی ڈیلیوری میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی ڈیفیکلٹیز تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا، اور یہ ہمارے لیے ایک پازیٹیو پوائنٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایچ او ڈی صاحب یا کوئی بھی ہمارے پاس ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ یا ہیڈ آف دی ایگزامینر یا ہیڈ آف دی کنٹرولر کوئی بھی آ جائے اور ہم نے وہاں پہ لکھا ہو فار ایگزامپل اسپورٹس کا ورڈ، یا فار ایگزامپل ہم نے لکھا ہو فلاور، تو وہ آ کے دیکھے گا کہ یہ تو مینجمنٹ کی کلاس ہے اور اس میں اسپورٹس کا ورڈ یا فلاور کا ورڈ کیوں لکھا ہوا ہے، کیونکہ مینجمنٹ کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اٹ مینس کہ ہم گول کی طرف نہیں جا رہے، تو وہ اپنے اوورسیز کا ایک ایکٹیویٹی پرفارم کرے گا اور دیکھے گا، ہم سے پوچھے گا، سوال کرے گا کہ آپ نے یہ ورڈز کیوں لکھے ہیں، آپ کا ٹاپک تو مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے، لیکن آپ کا ٹاپک تو فزیکل ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے یا کسی دوسرے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، تو پھر ہم ان کو جواب دیں گے، ان کو رسپانس کریں گے کہ کیوں یہ ٹاپک لکھا گیا ہے۔ اگر ہماری غلطی ہو تو پھر تو ہمیں پنش کریں گے، پھر ہمیں جو ہے ڈانٹیں گے، کیونکہ ہم آرگنائزیشن کے گولز کو اچیو نہیں کر رہے۔ لیکن اگر ورڈ ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہو تو پھر ہم ان کو ایکسپلین کریں گے کہ ایسا ایسا ٹاپک ہے جو کہ ہمارے مینجمنٹ سے یا اس سے انکلوڈ ہے، تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے۔ تو مینیجر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک انوائرمنٹ، فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے، آرگنائزیشن کو اوور آل دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھ سکتا ہے، اور پوری آرگنائزیشن کا بھی اگر مینیجر ہو تو پوری آرگنائزیشن کو بھی دیکھ سکتا ہے، اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ اینڈ کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو مینیجر کے ڈفرینٹ فنکشنز، ڈفرینٹ لیولز اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم کمنگ لیکچر میں ان کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو مینیجرز کو میں نے ڈیٹیل سے آپ لوگوں کے لیے ڈسکس کیا، تو اب آپ دیکھیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں کہ آپ کے گھر میں کون مینیجر ہے، آپ کے فرینڈز میں کون مینیجر ہے، آپ کی کلاس میں کون مینیجر ہے، آپ کی کالج میں کون مینیجر ہے، ٹھیک ہے۔ ارد گرد اگر کوئی آرگنائزیشن آپ کے ارد گرد ہے، شاپ ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ مینیجر کون ہے اور کیوں ہم اس کو مینیجر کہتے ہیں۔ تو آپ کی جتنے بھی پوائنٹس ہم نے یہاں پہ پڑھے ہیں، تو وہ سارے پوائنٹس آپ کو ان کے اندر ڈفرینٹ طریقوں سے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک تھا آج کا ہمارا ٹاپک، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم باقی ٹاپکس کو ڈسکس